میں پروفیسر محمد کاشف آپ تمام اسٹوڈنٹس کو آج کے اس لیکچر میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگ سوشیولوجی بیسکس، انٹروڈکشن اور جنرل سوشیولوجی کے مختلف موضوعات کو پڑھ رہے ہیں، اور سوشیولوجی کے اس کورس کنٹینٹس میں ہم لوگ سوشیولوجی سے ریلیٹڈ جنرل کورس آؤٹ لائن کو بغور اسٹڈی کریں گے۔ کل ہم نے سوشیولوجی کا بیسک انٹروڈکشن پڑھا، اور اس جنرل بیسک انٹروڈکشن میں ہم نے سوشیولوجی کی ایولیوشنری سٹیجز کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیولپمنٹ آف سوشیولوجی یا ہسٹری آف سوشیولوجی پر بات کی۔ اس کے بعد ہم نے سوشیولوجی کے فاؤنڈنگ فادرز اور ان کی بیسک فلسفی پر بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشیولوجی کا لنگوسٹک اوریجن یعنی لفظی مطلب اس کا جائزہ لیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے سوشیولوجی ایمرجنس ایز اے ینگ نیو ڈسپلن کو بھی ہم نے دیکھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک انفرادی حیثیت کا حامل ہے، اور سوشیولوجی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس موضوع کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک آپ سوشیولوجی کے آج کے موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے، تب تک آپ کے اندر سوشیولوجی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف سوشیولوجی پر، اور ان ڈفرینٹ ڈیفینیشنز میں ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ آتھرس اور ڈفرینٹ فلاسفرز اور ڈفرینٹ سوشل تھنکرز نے سوشیولوجی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کیا لکھا، کیا بیان کیا۔ لیکن ایک چیز جو یہاں پر بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ اگرچہ تمام ماہرین عمرانیات، تمام فلاسفرز یا سوشل تھنکرز کے الفاظ سوشیولوجی کو ڈیفائن کرتے ہوئے مختلف ہوں گے، مگر جو بیسک کرکس، جو بیسک تھیم ان ڈیفینیشنز میں موجود ہوگا، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ تمام ڈیفینیشنز کا کرکس اور بیسک تھیم سیم ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ جس ماہر عمرانیات نے معاشرے کو اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو جس انداز سے دیکھا ہوگا، معاشرے کے اس پہلو کو اپنے نقطۂ نظر کے اعتبار سے ان الفاظ میں بیان کر دیا۔ لیکن تمام ڈیفینیشنز کا یہاں پر جو مرکزی موضوع بحث یا مرکزی نقطۂ نظر ہوگا وہ معاشرہ، افراد معاشرہ، معاشرے کے مختلف حالات اور واقعات، اور معاشرے میں افراد کے باہمی تعلقات ہیں۔ تو تمام ڈیفینیشنز کا جو مرکزی موضوع بحث ہوگا
وہ ان چند چیزوں کے گرد گھومے گا اور تمام کا مرکزی نقطۂ نظر معاشرہ اور افراد معاشرہ ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو کہ W.G. سمنر نے تحریر کی۔ وہ W.G. سمنر جو ایک ایسا ماہر عمرانیات ہے جس نے سوشیولوجی پر سب سے کمپریہنسو ڈیفینیشن دی اور باقاعدہ طور پر سب سے پہلا آرگنائزڈ فارمل لیکچر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پریزنٹ کی۔ W.G. سمنر کے مطابق سوشیولوجی از دا سائنس آف سوسائٹی، یعنی عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے، یعنی یہ وہ سائنٹیفک ڈسپلن ہے، یہ وہ سائنٹیفک سبجیکٹ ہے جو سوسائٹی کو سائنٹیفک گراؤنڈز پر اسٹڈی کرتا ہے۔ یعنی سوشیولوجی ایک ایسا سائنٹیفک سبجیکٹ ہے جو سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اسٹڈی کرتا ہے۔ اسی طرح سے آگسٹ کامٹے کہتے ہیں کہ سوشیولوجی ایز دا سائنس آف سوشل فینومینا۔ سوشل فینومینا از ایوری تھنگ اور ایوری انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ اور ایوری thing which happens into the society is called social phenomena۔ یعنی آگسٹ کامٹے کے مطابق معاشرے میں جو حالات اور واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کا سائنسی مطالعہ عمرانیات یا سوشیولوجی۔ اسی طرح سے HP فیئر چائلڈ نے 1955 میں ڈکشنری آف سوشیولوجی میں ایک ڈیفینیشن پیش کی۔ آپ کے مطابق سوشیولوجی ایز اے اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ ہز انوائرمنٹ، یعنی انسان جو کہ معاشرے میں رہتا ہے اس انسان کا اپنے ارد گرد کے ماحول یعنی معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق کا سائنسی مطالعہ اور جائزہ عمرانیات یا سوشیولوجی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے بلیک ویل ڈکشنری آف سوشیولوجی ہے جو کہ 1995 میں پیش کی گئی۔ اس بلیک ویل ڈکشنری میں سوشیولوجی کی جو ڈیفینیشن پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سوشیولوجی از اے اسٹڈی آف سوشل لائف اینڈ بیہیویئر، یعنی ہماری معاشرتی زندگی، یعنی جس طرح سے ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے میں جس طرح سے ایک مخصوص قسم کا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں اسے سوشیولوجی کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ڈائنا کینڈل لکھتی ہیں کہ سوشیولوجی ایز دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن سوسائٹی اینڈ سوشل انٹریکشن۔ اب ڈائنا کینڈل نے اپنی کتاب سوشیولوجی ان آر ٹائم 6th ایڈیشن میں یہ ڈیفینیشن پیش کی اور آپ کے مطابق سوشیولوجی یا عمرانیات ایک سسٹمیٹک اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے کس چیز کی؟ ہیومن سوسائٹی کی اور سوشل انٹریکشن کی، یعنی انسانی معاشرے کی اور افراد معاشرہ کے درمیان تفاعل یا گفتگو کی۔ اسی طرح سے میکس ویبر لکھتے ہیں کہ سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف سوشل ایکشن، یعنی وہ تمام امور، وہ تمام کردار، وہ تمام رسپانسبلٹیز، وہ تمام ذمہ داریاں جو ہم معاشرے میں ایک افراد معاشرہ کی حیثیت سے سر انجام دیتے ہیں، ان تمام ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کا نام سوشیولوجی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ٹیما شیف لکھتے ہیں کہ سوشیولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف مین انٹر ڈیپینڈنس۔ مین انٹر ڈیپینڈنس از مینٹ فار that everyone in our society is dependent on each other۔
is dependent on each other. It means we, the human beings, are totally connected with each other. We, the human beings, are attached with each other. We, the human beings, are connected with each other, and we, the human beings, fulfill our basic needs with the help of each other. यानी माशरे में कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है, बल्कि हर फर्द दूसरे पर मुनहसर है, और कोई भी फर्द इस कायनात में अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। उसको सरवाइव करने के लिए दूसरे इंसानों की ज़रूरत महसूस होती है। तो इंसान अपने सर्वाइवल के लिए दीगर ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेशंस कायम करता है, जिससे मुआशरा वजूद में आता है। तो इसकी साइंटिफिक स्टडी को टीमर शेफ ने सोशियोलॉजी का नाम दिया। एलेक्स एंड इंक्लेस लिखते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इन ह्यूमन सोसाइटी, यानी मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त और बदनज़मी का साइंसी मुताला इमरानियात कहलाता है। पाक एंड बर्गस लिखते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, यानी माशरे में हम मिलजुल कर तमाम तर अमूर सर अंजाम देते हैं। अफराद माशरा का मिलजुल कर माशरती ताल्लुकात कायम करना और मिलजुल कर मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देना कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है, और इसका साइंसी मुताला पाक एंड बर्गस के मुताबिक सोशियोलॉजी कहलाता है। तो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ माहिरीन की पेश करदा मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की, और जो चीज़ इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हमारे सामने आई वो ये कि सोशियोलॉजी एक्चुअली एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है जो माशरे, अफराद माशरा, माशरती ताल्लुकात और माशरे में मौजूद हालात और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात का साइंसी मुताला करता है। इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि सोशियोलॉजी का मरकज़ी मौज़ू बहस माशरा है, और तमाम माहिरीन ने अपनी मुख्तलिफ़ तारीफ़ों में माशरे को फोकस करते हुए बात की, और सबका मरकज़ी मौज़ू बहस माशरा ही रहा। तो जिस माहिर इमरानियात ने, जिस सोशल थिंकर और फ़िलोसोफ़र ने माशरे को जिस अंदाज से देखा, उसी अंदाज को अपनी डेफिनेशन में बयान कर दिया, लेकिन बेसिक थीम सबका एक ही रहा और सब ने माशरे पर ही बात की। तो ये थी सोशियोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट मौजू जो हमारा है वो है यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी या इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी माशरे में क्यों इमरानियात अहम समझी जाती है, सोशियोलॉजी को क्यों कर माशरे में अहमियत हासिल है, आखिर वो क्या वजह है कि सोशियोलॉजी डे बाय डे एक मैच्योर डिसिप्लिन की हैसियत हासिल करती जा रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सोशियोलॉजी हैज़ इट्स ओन व्यू पॉइंट अबाउट सोसाइटी और सोशल वर्ल्ड, कि ये एक ऐसा वाहिद डिसिप्लिन है जो सोसाइटी को साइंटिफिक ग्राउंड्स पर स्टडी करता है। सोशियोलॉजी माशरे का कंप्लीट यानी कुल्ली तौर पर मुताला करती है। दीगर सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो हर सोशल साइंस माशरे के किसी मखसूस पहलू का मुताला करती है। यानी इकनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकनॉमिक्स माशरे के मुआशी पहलू का मुताला करती है। पॉलिटिकल साइंस माशरे के सियासी पहलू का मुताला करती है। एंथ्रोपोलॉजी या इल्मुल इंसान माजी के गुजरे हुए वाक़यात पर बात करती है। लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो माशरे के हर पहलू, चाहे वो मजहबी हो, मुआशी हो, सियासी हो, तालीमी हो या ख़ानदानी हो, हर पहलू को सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसलिए सोशियोलॉजी को दीगर सोशल साइंसेस पर ये फोकियत हासिल है। अब हम इसकी अहमियत पर बात करते हैं कि क्यों कर सोशियोलॉजी अहमियत की हामिल है और माशरे में क्यों कर इसको अहम समझा जाता है। तो सबसे पहली बात सोशियोलॉजी
स्टडीज सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे, एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीक़ाकार है जिसमें सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, फिर उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस या मफरूज़ा कायम किया जाता है, फिर उस मफरूज़े की हकीकत को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी, एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंसी तरीक़ाकार है। तो दीगर साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी भी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए बिल्कुल इसी साइंसी तरीक़ाकार या साइंटिफिक मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए माशरे और माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लें। इसलिए इस सब्जेक्ट को माशरे में बेहद अहमियत हासिल है। नंबर 2, सोशियोलॉजी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि फ़र्द और माशरे का, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको साइंटिफिकली स्टडी भी सोशियोलॉजी ही करती है। यानी सोशियोलॉजी में इस बात पर फोकस किया जाता है कि इंसान माशरे के लिए कितना अहम है और माशरा इंसान के सर्वाइवल के लिए कितना अहमियत रखता है। ठीक है। नंबर 3, सोशियोलॉजी इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के मुतालिक माशरे की साख, बनावट, तहजीब व तमद्दन, सकाफ़त और माशरती ताल्लुकात के मुतालिक हमारी मालूमात में इजाफ़ा इल्म इमरानियात यानी सोशियोलॉजी ही करती है। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी हेल्प्स अस टू नो नॉट ओनली आवर सोसाइटी एंड मेन बट आल्सो अदर्स, यानी माशरे, सिर्फ माशरे की साख्त और बनावट ही नहीं बल्कि माशरे में मौजूद सकाफ़तों को, इंस्पिरेशंस को, स्टेटस को, ऑक्यूपेशंस को, ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, इन तमाम चीज़ों को समझने में इमरानियात हमारी मदद करती है। नंबर 5, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी माशरे में बेशुमार माशरती इदारे मौजूद हैं जिनसे मिलकर माशरा बनता है और ये माशरे के सतून की हैसियत रखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा सोशियोलॉजी ही करती है। और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी इज़ यूज़फुल एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एक टीचिंग सब्जेक्ट होने की हैसियत भी रखता है। और इसके साथ साथ द नीड फॉर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ ग्रेटर स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में माशरती मसाइल और उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे मसाइल की नौइयत को, वजूहात को समझने के लिए माहिरीन इमरानियात की मदद ली जाती है। और माहिरीन इमरानियात वो सोशल थिंकर, वो सोशल साइंटिस्ट हैं जिनकी इन माशरती हालात और वाक़यात और सोशल क्राइसिस और प्रॉब्लम्स पर नज़र होती है और वही इनकी हकीकत को मंजर आम पर लाने की अहलियत रखते हैं। तो इसलिए भी सोशियोलॉजी अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि माशरती मसाइल क्या हैं, माशरती मसाइल पैदा क्यों कर होते हैं, माशरती मसाइल की वजूहात क्या है और इनको हल कैसे किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक पॉलिसी वज़ा सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। इसलिए भी सोशियोलॉजिस्ट को सोसाइटी में ख़ासी अहमियत हासिल है। सोशियोलॉजी आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर। वेलफेयर क्या है? वेलफेयर इज़ मेंट फॉर द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पर्सन इन नीड, यानी वेलफेयर से मुराद, समाजी फलाह व बहबूद से मुराद माशरे में अफराद माशरा की ज़रूरत के वक्त माली इमदाद करना, वेलफेयर ये सोशल वेलफेयर है। और सोशल वेलफेयर का एक बड़ा बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशन या मिनिस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है। और इस मिनिस्ट्री में जितने भी सोशल वेलफेयर के अंडर इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सोशियोलॉजिस्ट चला रहे हैं और सोशियोलॉजिस्ट उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट के अलावा उन पोजीशंस पर किसी दूसरे सब्जेक्ट के हामिल फ़र्द को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो इसलिए दस्ते रास्त हैं, सोशियोलॉजिस्ट हुकूमत के दस्ते रास्त हैं और किसी भी रियासत में वेलफेयर सर्विसेज को प्रमोट करने में अपना अहम किरदार सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी टेल्स अस हाउ टू बिकम
what we want to be, and similarly it keeps us up to date on modern social situation. کہ معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور معاشرے کی ساخت اور بناوٹ کیسے تبدیل ہو رہی ہے، کیا کیا نئے فیشن آ رہے ہیں اور ان فیشن کے مطابق معاشرہ کس طرح سے تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق بھی ہماری بنیادی معلومات میں اضافہ سوشیولوجی ہی کرتی ہے۔ تو اوورال ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیولوجی از دا سائنس آف سوسائٹی، اور یہ وہ معاشرے کی سائنس ہے جو معاشرے کے متعلق مکمل طور پر معلومات رکھتی ہے، اور اس سبجیکٹ کے حامل افراد معاشرے اور معاشرتی حالات اور واقعات سے مکمل طور پر باخبر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی معاشرے میں اس سبجیکٹ کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔